So in the video la நம்ம ABO blood grouping பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா so before that ஒரு சில terminologies நம்ம clear-ஆ இருந்துட்டோம்னா இந்த ABO blood grouping நம்ம understand பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா so you should be knowing what is gene so gene அப்படினா என்னது it is nothing but a segment of DNA ஓகேவா gene அப்படிங்கிறது என்னதுடா segment of DNA and it will be controlling any specific triad okay va edo or specific character it will be controlling DNA will be having number of genes okay va or segment of DNA which controls a specific triad adanoda expression control pandradha nam enna solrona gene appdin solrom okay va and then what is allele allele அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த triad will be having variation okay va so இந்த variation தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா allele அப்படினு சொல்றோம் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோமே ஒரு height of a stem of a plant அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அது என்னலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா tall dwarf and nature of the hair அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் curly hair and straight hair ஓகேங்களா so இந்த மாதிரி variants of genes தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினு சொல்லியாச்சுனா allele அப்படினு சொல்றோம் ஓகேவா then the third term is homologous chromosomes homologous chromosomes அப்படினு சொல்லியாச்சுனா என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா they will be carrying same set of genes okay va so இப்போ இதுல வந்து gene A இருக்குன்னா இங்கேயும் gene A தான் இருக்கும் இங்க gene B இருக்கு அப்படினு சொல்லியாச்சுனா இங்கேயும் gene B தான் இருக்கும் so say two chromosome carrying same set of genes தான் நம்ம என்ன அப்படினு சொல்லுவோம்னா allele அப்படினா சாரி homologous chromosomes அப்படினு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த chromosomes-ல இந்த A ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய allele டிஃபரண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த A அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம் இல்ல ஒரு அனிமல்ல வந்து color of the skin represent பண்ணுது அப்படினு நம்ம எடுத்துக்குவோமே எக்ஸாம்பிளுக்கு சோ அப்போ இதுல வந்து black-ஆ இருக்கலாம் இதுல வந்து brown-ஆ இருக்கலாம் ஓகேவா so the alleles may different but the genes அதுல இருக்குறது எப்படி தான் இருக்கும் சேமா இருக்கும் so that kind of chromosome is called as homologous chromosome now is it clear ma the difference between the allele gene and homologous chromosome what is a gene it is nothing but a segment of DNA and it will be encoding for a specific triad and allele na the variants of the gene da நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா allele அப்படினு சொல்றோம் and homologous chromosome அப்படினு சொல்லியாச்சுனா என்னது it is nothing but the two chromosome that is having the same set of genes okay blood grouping is an example of two important genetic interactions என்னலாம் அப்படினு பார்த்தோம்னா codominance and multiple alleles okay va so first codominance அப்படினா என்ன அப்படினு பாப்போம் இதுல both alleles of the gene express themselves okay va so both alleles so what is allele variants of genes இல்லைங்களா both alleles of genes express themselves okay va so this is called as codominance அப்படின்றது இப்போ நம்ம ABO blood group அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா ABO அப்படி AB அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம நாலு வெரைட்டி variants of blood groups இருக்கு இல்லைங்களா so இதுல AB அப்படின்றதுல எடுத்துட்டீங்கன்னா gene A ஒரு allele இருக்கும் gene B ஒரு allele இருக்கும் ரெண்டுமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது so this type of interaction is called as codominance and multiple alleles அப்படினு பார்த்தோம்னா homologous chromosomesல எப்படி இருக்கும் சேம் ஜீன் பட் டிஃபரண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் alleles இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹைட் ஆஃப் பிளான்ட் எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் alleles தான் இருக்கு ஒன்று கேபிட்டல் T டாலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்மால் T டார்ஃபாக இருக்கலாம் அதே இது மல்டிபிள் alleles அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இட் வில் பி ஹேவிங் மோர் தேன் 2 alleles ஓகே ஸோ மோர் தேன் 2 alleles அப்படினு இருந்துச்சுனா then we call this type of interaction as multiple allelic interaction okay so ABO blood grouping is an example of codominance and multiple alleles and இது அர்த்தம் both the alleles will be expressed themselves and multiple alleles na என்ன அர்த்தம் more than 2 alleles will be present for expressing the character okay va
மல்டிபிள் அலீல்ஸ் பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா. ஸோ ஒரு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்னா என்னது, 2 செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதில் இருக்கிற ஜீன் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதில் வந்து ஏ அலீல் இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து எப்படி இருக்கும், ஓ அலீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு செட். ஸோ இது என்னது IA IO. தென் இன்னொரு செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் ஃபார் த சேம் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். இதில் இந்த குரோமோசோமில் வந்து IB இருந்துச்சு, இதுக்கு வந்து O இருந்துச்சுன்னா ஸோ இதனுடைய ஜீனோடைப் எப்படி இருக்கும், IB IO அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ திஸ் கோட்ஸ் ஃபார் B group. ஸோ இந்த மாதிரி மோர் தேன் 2 அலீல்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னெல்லாம் அலீல், IA IB IO இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி மோர் தேன் 2 அலீல்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மல்டிபிள் அலிலிக் இன்ட்ராக்ஷன். ஓகே. ABO blood grouping கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ ஜீன். இந்த ஐ ஜீன் என்ன பண்ணுன்னா the plasma membrane of RBC will contain a sugar polymer. ஓகேவா. ஸோ இந்த சுகர் பாலிமர் எந்த டைப் ஆஃப் சுகரை கேரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அல்லீல்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ஐ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் அல்லீல்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ஐ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா IA IB and small I. ஓகேங்களா. இந்த IA என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா it will produce antigen A and IB will produce antigen B and small I will not produce any antigen. Okay va. So there is a slight difference in the sugar produced by the IA and IB and the slight difference தான் நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னா antigen A and antigen B அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. and when we look into the dominance, IA and IB are dominant over the small I. Okay va. So what does it mean? இப்போ இந்த 3 alleles வச்சு கிட்டத்தட்ட 6 genotypes வந்து possible. Okay va. அந்த 6 genotypes என்னலாம் அப்படின்னா IA IO IB IO and then IA IB IO அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஜீனோடைப்ஸ் வந்து மொத்தம் 6 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீனோடைப்ஸ் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா. அதில் இப்போ நம்ம பிளட் குரூப்பிங் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். IAIAs வந்து ஹோமோசைகஸ் அப்படிங்கிறதுனால இட் வில் பி கோடிங் ஃபார் த பிளட் குரூப் A. ஓகேங்களா. as I said earlier, IA is dominant over IO. The two genotype will be expressing the phenotype A group. ஓகேவா. similarly IB அப்படிங்கிறது homozygous. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது வந்து என்னவாக இருக்கும், B group blood-ஆக இருக்கும். and IB is dominant over IO. ஸோ இந்த genotype கூட B group blood தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா. ஹியர் co-dominant அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவலி டாமினன்ட். யார் எந்த அலீல் 2 பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா IA and IB. ஸோ இட் வில் பி எக்ஸ்பிரஸிங் AB group ஓகேங்களா. and IO it is the recessive homozygous recessive and it will be expressing O group of blood. Okay, is that clear? So மொத்தம் 3 different alleles இருக்குது. It is producing 6 different genotype and it is expressing for 4 different blood groups. Is that clear? So அப்படி பார்த்தாச்சுன்னா இந்த A group bloodல வந்து எந்த type of antigen produce பண்ணும், IA will code for antigen A இல்லைங்களா. and IO is recessive, so அதனோட expressions இருக்காது. so A blood group will be having antigen A and B group will be having antigen B, whereas AB will have both the antigens. Okay, so it will be having antigen A and B and here no antigen. Okay,
has been produced in O group. So that's all about ABO blood grouping. It forms an example for codominant and multiple allelic genic interaction. Okay, is it clear? Thank you.